दीपाराधन करिए दीपाराधन मुहूर्तो शुभ मुहूर्तो तत्पुरुषाय विद्महे ज्योतिराजाय धीमहि तन्नः ज्योतिः प्रचोदयात्। लब्धविपदे गंगाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसियां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मीं जयलक्ष्मीं सरस्वतीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नः लक्ष्मी प्रचोदयात्। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये भगजानन पद्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे।
பொன்னையப்பா குலதேவா சரணம் பொன்னையப்பா குல தேவா சரண பொன்னையப்பா பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா பொன்னையப்பா ஐயனே பொன்னையப்பா சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா பங்கஜலோச்சன சரணம் பொன்னையப்பா தலலோச்சன சரண பொன்னையப்பா பங்கஜலோச்சன சரணம் பொன்னையப்பா பங்கஜலோச்சன சரண பொன்னையப்பா பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா ஐயன் பொன்னையப்பா பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா குலதேவா சரணம் பொன்னையப்பா குலதேவா சரண பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா ஐயன் பொன்னையப்பா ஐயனே பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா மணிகண்டபாலா சரணம் பொன்னையப்பா கண்டபாலா சரண பொன்னையப்பா மணிகண்டபாலா சரணம் பொன்னையப்பா கண்டபாலா சரண பொன்னையப்பா பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா ஐயன் பொன்னையப்பா ஐயனே பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா ராஜவாகனா சரணம் பொன்னையப்பா ராஜவாகனா சரண பொன்னையப்பா ராஜவாகனா சரணம் பொன்னையப்பா ராஜவாகனா சரண பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா ஐயன் பொன்னையப்பா ஐயனே பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா குலதேவா சரணம் பொன்னையப்பா குலதேவா சரண பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா சுவாமி பொன்னையப்பா ஐயனே பொன்னையப்பா ஐயனே பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் சரண பொன்னையப்பா சுவாமியே சரணம் स्वामी शरणमय्यप्पा हरिहर सुरागिय वरदय्यप्पा
స్వామిని కరుణించు అయ్యప్ప ఆటలో నీవే నా స్వామి అయ్యప్ప పాటలలోనే స్వామి శరణమయ్యప్ప ఆటలో నీవే స్వామి శరణమయ్యప్ప ఆటలో నీవే స్వామి శరణమయ్యప్ప బాలస్వామిని బంగారు అయ్యప్ప శరణాలు చెప్పు శరణాలు చెప్పబ్బా. ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఓం శ్రీ స్వామి ఈ వీరటపేట బస్సులో వచ్చి అంగరంగ వైభవంగా భజన అందరూ పార్టిసిపేట్ అయినారు. ఇలాగే అంగరంగ వైభవంగా 1 తారీఖు రోజు సామూహిక కుంకుమార్చన కూడా జయప్రదం చేయవలసిందిగా బస్తీ ఆడపడుచులందరినీ కూడా కోరుచున్నాం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. శరణమయ్యప్ప. శరణమయ్యప్ప.
గడిగా అంజయ్య గారు, మట్టేశేఖర్ గారు, ప్రమోద్ శాంతయ్య గారు, డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇది టీకే శాంతయ్య అందరికి గారు, అందరికి కిందికి జరుపు అదేవిధంగా పెద్దలందరూ కూడా వేదికపై గణపతి భగవానే మురుగనకు మురుగనకు లక్ష్మీ రమణ గోవింద లక్షకనే అలాగే ఎవరింట్లోనైతే భజన చేస్తామో, ఏ గుళ్ళోనైతే భజన చేస్తామో, ఒక తులసి మొక్క, ఒక ధ్వజము, ఒక భగవద్గీత, 12 గాజులు, 2 బ్లౌజ్ పీసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ధ్వజాన్ని అందజేయవలసిందిగా అఖిల భారత దీక్షా ప్రచార సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సీమానరేంద్ర గురుస్వామి గారిని, అలాగే మంతరవి గురుస్వామి గారిని, శంకరన్న గారిని వచ్చి సాంబయ్య కాగే సాంబయ్య గారు, బలరాం గారు స్వామి మహిళలందరినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చి భజన పాటలు నేర్పిస్తున్నాడు. బలరాం గారు కూడా ఇక్కడికి రావాలండి. బలరాం గారు ఇద్దరు కలిసి ధ్వజం తీసుకోవాలి. ఇద్దరు కలిసి వీళ్ళిద్దరు పట్టుకో స్వామి, ధ్వజం పట్టుకో. ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షులు కూడా వెళ్ళాలి స్వామి. అందరూ తీసుకోవాలి. డికే ఆంజనేయులు గారు, శివకుమార్ గారు, బలరాం గారు, అంజన్న గారు. స్వామి ఓం శ్రీ స్వామి. అలాగే భగవద్గీతని ఇవ్వవలసిందిగా గురుస్వాములు సతీష్ గురుస్వామి, శ్రీను స్వామి, యాదయ్య స్వామి, నరసింహారావు గురుస్వామి, శివకుమార్ స్వామి, సంతు ఏబిఎన్ సంతు భగవద్గీతని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాం స్వామి. ఉన్నాడు నరసింహారావు, తెలిసిన నరసింహారావు స్వామి. మల్లేష్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇద్దరు మల్లేష్లు తీసుకో. మల్లేష్ స్క్వేర్ స్వామి. స్వామి శరణం స్వామి. అలా మధ్యలో మీదికి ఎక్కండి స్వామి, మీదికి ఎక్కండి. అవుతుంది ఆగండి ఒకసారి అయిపోయింది. చెప్పండి. చెందిన అధ్యక్షుడు కావడం మనకెంతో గర్వకారణం. అంటే భక్తికి, ధార్మికతకు మన పాలమూరు గడ్డ నిదర్శనం. 181 వారాలు అంటే దాదాపు 4 సంవత్సరాలు, ఒక 20 వారాలు తక్కువ, 4 సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా అఖండంగా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా చేయడం అనేది ఇది గిన్నిస్ బుక్ అంటే పెద్ద రికార్డు ఏదైతే ఉంటే అది. అట్లా అయ్యప్ప స్వామి మనందరినీ అట్లా ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇంకొక చిన్న విషయం, ఈ సంవత్సరం శ్రీ నీలకంఠ స్వామి దేవాలయం 75వ వజ్రోత్సవ ఉత్సవం కాబట్టి దయచేసి అఖిల భారత అయ్యప్ప దీక్షా ప్రచార సమితి సభ్యులంతా కూడా 7వ 8వ తారీఖు 7 తారీఖు 8వ తారీఖు తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా అందరినీ పేరున ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా 1వ తారీఖు కుంకుమార్చన కార్యక్రమం మహిళల చేత కేవలం అయ్యప్ప దీక్ష ప్రచార సమితి
పురుషులకే కాదు గత 2-3 సంవత్సరాలుగా కుంకుమార్చన ద్వారా పాలమూరులో ఉన్న మహిళలందరినీ కూడా కలుపుతున్నారు, భక్తి వైపు నడిపిస్తున్నారు. కాబట్టి 1వ తారీఖు జరిగేటువంటి కుంకుమార్చన కార్యక్రమంలో విశేషంగా మన వీరన్నపేట మహిళా బృందం వాళ్ళు లీడ్ తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా వారితో మనవి చేస్తూ ఈరోజు 3వ తారీఖున కార్యక్రమం రామలింగేశ్వర జొన్న ఇత్తుల రామయ్య ఓకే మనకు 75 సంవత్సరాల వజ్రోత్సవంలో ప్రముఖ సినిమా రచయిత, ప్రముఖ సాహితీవేత్త జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గారు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. మన పెద్దలు కెఎస్ రవికుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్కూల్ గ్రౌండ్లో పెద్ద కార్యక్రమం ఒకటి ఏర్పాటు చేశాం. ఆ కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా రావాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ముఖ్యంగా మరొకసారి అఖిల భారత అయ్యప్ప దీక్ష ప్రచార సమితి సభ్యులందరికీ శ్రీ వీరన్నపేట నీలకంఠేశ్వర స్వామి భక్త బృందం తరఫున మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై శ్రీరామ్. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీమన్వేంద్ర గురుస్వామి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప అఖిల భారత అయ్యప్ప దీక్షా ప్రచార సమితి పాలమూరు వారి మరి వీరన్నపేటలో వచ్చిన నీలకంఠ స్వామి 70వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా సంస్థ తరఫున కాలనీ వాసులకు మరి అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటూ మరి ఈరోజు మన మధ్యలో లేడు వీరన్నపేటనే కాదు పాలమూరు జిల్లాలోనే పెద్ద గురుస్వామి మరి కాళ రామచంద్రయ్య అన్న గారి గురుస్వామి గారు ఇక్కడ ఫోటో పెట్టడం చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకంటే మన మధ్యలో లేడు కానీ ఆయన ఏ భజనలో పోయినా కూడా ఆయన మరి కొబ్బరికాయలు పాట పాడితేనే కాళ రామచంద్రయ్య గురుస్వామి గుర్తుకొస్తాడు. చాలా సంతోషము. మీరందరూ కూడా ఈరోజు మరొక్కసారి ఆయనను ఇక్కడ పెట్టి అయ్యప్ప భక్తులందరికీ గుర్తు చేసేందుకు మరి ఇక్కడ నిర్వహించిన కమిటీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మరి అదేవిధంగా అఖిల భారత అయ్యప్ప దీక్ష ప్రచార సమితి మరి 7వ తారీఖు రోజు సోమవారం రోజు కుంకుమార్చన కార్యక్రమం నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకుంటే మరి ఆ రోజు రాత్రి డబుల్ గురుస్వామి వచ్చి మరి మాకు తెలియదు. ఆ రోజు మరి నీలకంఠ స్వామికి అభిషేకం ఉంటుంది. స్వామి వీరన్నపేటకి వెళ్ళి ఎవరు కూడా రారు, మహిళామూర్తులు మరి ఇబ్బంది పెట్టినట్టయితే అంటే వెంబడే మరి ఆ తేదీని మార్చి మీ కొరకు వీరన్నపేట మహిళా మూర్తుల కోసము మరి 1వ తారీఖు మంగళవారం రోజు మార్చుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి ప్రత్యేక ఆహ్వానం పలుకుతున్న వీరన్నపేట మహిళామూర్తులకు, అదేవిధంగా అయ్యప్ప భక్తులందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి మీ సేవలు వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి మరి సంస్థ వారి పూజా సామాగ్రి పూర్తిగా ఉచితంగా మీకు అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడికి వచ్చే మహిళలందరూ కూడా ఆకుపచ్చ చీర ధరించి రావాలేను. మరి పూజ అనంతరము అల్పారం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ మరి ఈ కార్యక్రమం ఇది 2వ సంవత్సరము. మరి గత సంవత్సరము నీలకంఠ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం కొత్త గదిలో చేయడం జరిగింది. మరి అక్కడ ప్లేస్ సరిపోలేదు. మేము అనుకున్న దానికన్నా రెట్టింపుగా మహిళామూర్తులు రావడం జరిగింది. మరి అది దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు టీటీడీ కళ్యాణ మండపము బుక్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ వచ్చి అమ్మవారి ఆశీర్వాదము, అయ్యప్ప స్వామి ఆశీర్వాదము, వారి కృపా కటాక్షాలు అందరూ కూడా మీరు పొందాలని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుంటూ ఇదే ఆహ్వానంగా మీరు భావించి అందరు రావాలని చెప్పేసి ఈ సదావకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా. స్వామి శరణమయ్యప్ప. అదేవిధంగా అన్నగారు మాట్లాడతారు. ఇంటింటి భజన మన ఇంటి భజన కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా చేసిన భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు. మరియు భక్తులందరూ ఇప్పుడు భజన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత పైన భిక్ష ఉంది, అందరూ స్వీకరించి పోవాలని మా నీలకంఠ స్వామి దేవస్థానం నుంచి విన్నపం చేస్తున్నాము.